ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ भाविभूमिवलये व्यस्तारिभू सन्तते प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् यान्तं त्वं समनायि साधुनिकरश्चाकारि स न मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैवादिते अस्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेन मूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च सोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि पद्मनाभतीर्थं प्रताब्धिर्भवताद्विमुक्तिः पदवाक्यप्रमाणज्ञं प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसी भुवि व्याख्याननलिने चिञ्चरी कतिमे मनः शब्दाब्दौ गाढाः च निगमचर्चासु चतुराः च न्याये प्रौढाः च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिकारुण्यसरणि प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महता भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि मीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय प्रतयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि प्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमावध्याधीमं धरमहीमृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे उदैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्ममसासम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे ध्यास्तानमहो विधाय हरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुणे कृतकृत्यतं गतमला विद्याधिराजादल् योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शक्त्यादिषु वाक्मयेषु व्यासेन धैर्यं मुदिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसा विपत्या रघुत्तमाख्यं सुहृं नमामि तदगम्यस्य कौपीनं भग्नौ दत्तमपि स्फुटम् गुरुं नौमि
ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತದಿಗ್ಧಂತಿನ ವಚನೆ ಸಂಯುಕ್ತಿಕಚಿತೈ ಸಂಬೀಜಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಕೇಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪ್ರಾವೋಚ್ಯೋತಿಕನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕೀಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನಮ್ಮನಾತ್ಮಕೃತ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶತ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾಂ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ಪರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯನ್ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾ ಆಪಾದಮೂಲೆ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥ ಶುಭಾಧ್ಯಾಯಂತಿ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಯ ಇತರಾನಾತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಪರಿಷ್ಯತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಅನಧೀತ್ಯ ಮಹಾಭಾಷ್ಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಂ ಯದನುಗ್ರಹಾತ್ ವಂದೇ ತಂ ನಿಧಿನಾ ಸತ್ಯ ನಿಧಿಂ ಸಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 1 ಅವರ್ ಪ್ರವಚನ ಹಾಕಿದ ಲಿಂಕ್. ಸತ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನು ಚ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಬಾಹುಲ್ಯಾದೇವ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ನೀವೇನಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹುಲ್ಯೇ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯರಾದವರು ಇಂದ್ರ, ಜೀವ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇವರುಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಬಹಳವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಬಾಹುಲ್ಯೇ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ, ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಕೂಡ ವಾಚ್ಯರಾದವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ನನು ಚ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಬಾಹುಲ್ಯಾದೇವ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಈ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಸತ್ಯಂ ನಿಜ. ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿರಿ. ಆದರೆ ತಥಾಪಿ ಅಸ್ತ್ಯತ್ರ ವೈಷಮ್ಯಂ, ಟೀಕಾರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯರು ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ.
ಆದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಟೀಕರಾಯರು ತಥಾಪಿ ಅಸ್ತ್ಯತ್ರ ವೈಷಮ್ಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಕರೆ ಬರೀತಾರೆ, ನಿರವಕಾಶ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಹಿ ಪ್ರಾಕ್ ಅತ್ರ ಚ ನಿರ್ಣಯ ಕೃತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ ಅತ್ರ ಚ ಎರಡು ಬರೀತಾರೆ ಟೀಕರ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಧಿಕರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣ. ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ನಮಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬಹಳವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಉಂಟು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ನಮಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಈ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇದು ಸಾವಕಾಶ. ನಿರವಕಾಶ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಹಿ ಪ್ರಾಗತ್ರ ಚ ನಿರ್ಣಯ ಕೃತಃ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಈ ಅಧಿಕರಣ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏತಾನಿತು ಸಾವಕಾಶಾನಿ ಇತ್ಯಾಹ ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಇತಿ. ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಏನು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಉಂಟೋ ಅವು ಸಾವಕಾಶ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಶ್ರುತಿ ಇರಬಹುದು, ಜೀವಲಿಂಗಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಏನೇನು ನೀವು ತೋರಿಸಿರಿ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಜೀವ ವಿಷಯಕವಾದ ಲಿಂಗ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಾವಕಾಶ. ಬಹಳವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಸಾವಕಾಶ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇತಿ ತನ್ನಾತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇತಿ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ತತ ನ ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ. ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಬಹಳವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಅವು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಗದು. ಇತಿ ತನ್ನಾತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ ಪದಚ್ಛೇದೇನಲ್ಲಿ ಇತಿ ಬೇರೆ, ತತ ನ ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪದಚ್ಛೇದ. ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಅದು ಸಾವಕಾಶ. ನಾವು ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಏನುಂಟೋ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಬರೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅತ್ರಗಸ್ಯ, ಅತ್ರಗಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಂದ್ರಾದಿಗತಸ್ಯ. ಟೀಕಾರಾಯರೇ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಏನು ಉಂಟೋ ಅವುಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆ. ಅತ್ರಗಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗತಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗ ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಸಾವಕಾಶಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿ ಶಬ್ದ ಹೇತ್ವರ್ಥ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇತಿ ತನ್ನಾತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಈ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳ ಬಾಹುಲ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸಾವಕಾಶ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ತತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಾರ್ಥ. ಆ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇತು. ಹಿ ಶಬ್ದ ಹೇತ್ವರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು. ಜೊತೆಗೆ ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಇತಿ ಪೂರ್ವೇಣ ಸಂಬಂಧ. ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿಂದು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು? ತಸ್ಮಾನ್ನ ಇತಿ ಪೂರ್ವೇಣ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಯಾವ ಕಾರಣ ನೀವು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು
ಸಾವಕಾಶವಾಗಿವೆಯೋ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ತಸ್ಮಾನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ತಸ್ಮಾನ್ನ ಇತಿ ಪೂರ್ವೇಣ ಸಂಬಂಧ. ಅದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಟೀಕರಾಯರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇತು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೀತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದ್ಯೋತಕೋವಾ ಇತಿ ತನ್ನಾತ್ರ ಗಸ್ಯ ಹಿ. ಒಂದು ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ. ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಟೀಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ತನ್ನಾತ್ರಗಸ್ಯ ಹಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತತ್ತನ್ನಾಮ್ನೋಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರತ್ವ ಹೇತುತಃ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಮಾಸ್ತಿ ತಮೃತೆ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ. ಯಾದವಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರು ಬರೆದಾರ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮಂದಿರು ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಕೇಶವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ, ಶೇಷ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರು ಅಂತ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ತನ್ನಾಮ್ನೋಚ್ಯತೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರತ್ವ ಹೇತುತಃ ನ ಕ್ವಾಪಿ ಕಿಂಚಿನ್ ನಾಮಾಸ್ತಿ ತಮೃತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ. ತಮೃತೆ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ, ತಮೃತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದ ಸಕಲ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ನಾಮಗಳು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಅವು ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯಕವೇ ಆಗಿವೆ. ನೀವು ಇಂದ್ರಾದಿ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಕಾಶ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ದ್ಯೋತಕೋವ ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ಯತು ಶಬ್ದ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ತು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತು ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶಃ ಆ ತು ಎಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಹೌದು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಚ ಉಪರಿಷ್ಟಾದ ವಕ್ಷತೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವು ಶೇಷವಾಕ್ಯಾರ್ಚನಕಾಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಟೀಕರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶ ಎಂಬೋ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆ ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗ ತತ್ವರೂಪ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಇಂದ್ರ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಬರೇ ಇಂದ್ರ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರನ್ನಲ್ಲ, ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಬರ್ದಾರ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಗತತ್ವ ರೂಪ ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷ ಇತ್ಯರ್ಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇತು ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ, ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಶಬ್ದದ ವಿಚಾರ ಮುಗೀತು. ತು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶಃ. ಅಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಆ ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ತೂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ಯತು ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರು. ಮೊದ್ಲೇದು ಹೇಳ. ಹೌದೌದು. ಅದು ಹೇಳ.
ವಿಷ್ಣೋರೇವತು ಲಿಂಗಾನಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶಃ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಆದ್ಯ ತುಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಶಬ್ದ ಒಟ್ಟು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣೋರೇವತು ಲಿಂಗಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಶಬ್ದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶ ಅಂಬೋಲಿ ಎರಡನೇ ತುಶಬ್ದ, ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಟೀಕರ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ತುಶಬ್ದ ಯಾವುದು? ವಿಷ್ಣೋರೇವತು ಲಿಂಗಾನಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ತುಶಬ್ದ. ಎರಡನೇ ತುಶಬ್ದ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶಃ. ಮೊದಲನೇ ತುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗ ತತ್ವ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಯರ ಪ್ರಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ಪ್ರಾಣ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಪ್ರತೀತಾನಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಗತವಾದ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು. ಈ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಲಿಂಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದರು. ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿತು ಸರ್ವಶಃ. ಸರ್ವಶಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಬಂಧಿತಯ ತೋರುವ ಲಿಂಗಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾರೆ ಬರೆಯೋದು ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಪ್ರತೀತಾನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ ತೋರುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುತಃ ಅವು ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಲಿಂಗಗಳ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಿಂತು ವಸ್ತುತಃ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರವಕಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಪುನಃ ತುಶಬ್ದೋಪ್ಯರ್ಥೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ತುಶಬ್ದೋಪಿ ಅರ್ಥೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ತುಶಬ್ದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಿಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ರಿ ಇಂದ್ರಶ್ರುತಿ ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ನಾನು, ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಋಷೇ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕುರಿತು ಇಂದ್ರದೇವರು ನಾನೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಆದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ ಅಂತ ಏನೋ ಪಾಠ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ ಅಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಇಂದ್ರ ವಿಷಯಕ ಶ್ರುತಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ? ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಈನು ತೆಗಿರಿ. ಇಂದ್ರ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ ಇತಿ ಶ್ರುತಿರಪಿ ಇತಿ ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಹಂಗರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ವಿಷಯಕವಾದ ಶ್ರುತಿನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯತೆಯ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ ಅಂತ ಉಂಟು, ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ ಬೇಡ. ಇಂದ್ರ ವಿಷಯಾಣ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಿರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣೋವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಋಷೇ ಎಂಬ ಇಂದ್ರ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯತಃ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಳೋದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ರಿ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರರ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಮುಖ್ಯತಃ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಈ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರನ್ನೇ ಈ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ವಿಷಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀನಿ. ಮಂಚಾಕ್ರೋಶಂತಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಉಂಟು. ಮಂಚಾಕ್ರೋಶಂತಿ, ಮಂಚಗಳು ಒದರುತ್ತವೆ. ಮಂಚ ಏನು ಒದರೋದು? ಆ ಮಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡವನು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಂಚ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಂಚಾಕ್ರೋಶಂತಿ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಶನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೋಶನ ಅಂದ್ರೆ ಒದರೋದು, ಅಳೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೊರ ಕೂಗಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟದು ಮಂಚದ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಈ ಕ್ರೋಶನ ಏನಂದ್ರಿ? ಮಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚನೆ, ಬೆಡ್ ಮಂಚನೆ.
ಕಾಟ, ಕಬ್ಬಣದ ಕಾಟ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚನೇ, ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಇದು ಕೊರ್ರಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಂಚನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾದ ಮಂಚಗಳು ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಶನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಂಚಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರೋಶನ ಎಂಬುದು ಯತ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆದದ್ದು? ಆ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಕ್ರೋಶನ. ಆದ್ರೆ ಅಮುಖ್ಯತೆಯ ಮಂಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ರೋಶನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರಂತರ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ವಸ್ತುತಃ ಕ್ರೋಶನ, ಒದರುವಿಕೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? ಮಂಚಸ್ಥ ಪುರುಷರಿಗೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ಮಂಚಸ್ಥ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ರೋಶನವನ್ನ ಅಮುಖ್ಯತಃ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಂಚದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಂಚ ಬಹಳ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಚ ಏನು ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಂಚ ಕ್ರೋಶ ಯಾಕೆ ಅಂತಾರಂದ್ರ, ಪಾಪ ರೋಗಿಗಳು, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೆಳ್ಳಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಒದರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ವೇದನೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನೋವಾಗ್ತಿರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ. ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ರೋಗಿಗಳು ಕ್ರೋಶನ ಮಾಡೋದು, ಮಂಚ ಏನು ಕ್ರೋಶನ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಬೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮಂಚ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಮಂಚ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಪಾಪ ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾ ಒದರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಕ್ರೋಶನ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಚಸ್ಥ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ, ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಶ್ರುತಿ, ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರನ್ನ ಹೇಳೋ ಲಿಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನ, ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾವ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾವಂತ ನೀವೇನಂತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಇತಿ ನಚ ಶಂಕನೀಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕದನ್ನ. ಇತಿ ನಚ ಶಂಕನೀಯಂ, ಅದರ ಶಂಕ ಏನದು? ಮಂಚೇಶೋ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ನಿಬಂಧನಂ ಕ್ರೋಶನಮಿವ. ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ನಿಬಂಧನಂ ಕೋಶನಮಿವ ಮಂಚೇಶು. ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಕ್ರೋಶನ ಇದು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಅಮುಖ್ಯಾನಿ ಈಶ್ವರೇ ಲಿಂಗಾನಿ. ಈ ಜೀವ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಈಶ್ವರನನ್ನ ಹೇಳೋದು ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿ ನಚ ಶಂಕನೀಯಂ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಥ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದರು, ಅಂತರ್ಗತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ತತ್ತತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾಶಗೇನ ಮುಖ್ಯತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಷ್ಣೋರೇವತು ಲಿಂಗಾನಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ತು ಸರ್ವಶಃ ಪ್ರಾಣ ಸಂವಾದ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಮುಖ್ಯತೋ ಜೀವಗಾನಿ ಚ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ಜೀವಗಾನಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲೇ ತೋರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಜೀವನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯತಃ ವಿಷ್ಣೋರೇವ, ಹಂಗ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗಿವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಮುಖ್ಯತಃನೇ ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಗತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ತತ್ತತ್ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಟೀಕರ ಮಾತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಆಗಲಿ, ಜೀವ ಆಗಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರಾಗಲಿ ಅವರ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವ ಯಾರಿಗದ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ. ಮುಖ್ಯತಃ ತತ್ತತ್ ಕರ್ತೃತ್ವ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ.
ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಅಂತರ್ಗತಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ ತತ್ತತ್ ಕರ್ತೃತ್ವಾತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ಆ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇರೋದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಮುಖ್ಯತಃ ಏವ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ, ಆಮೇಲೆ ಜೀವಗಾನಿಚ. ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಿರಬಹುದು, ಜೀವನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯತಃ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ವಾಚ್ಯಾನಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಅವು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಮುಖ್ಯತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಇತಿ ಶಬ್ದ ಹೇಳಲಿ. ಇದು ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ. ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಂ ಇತಿ ಅಪಿ, ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ. ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಇತ್ಯತೋಪಿ ಪರಸ್ತಾತ್ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಯೋಜ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾರ್ಚ್ಯ ಶತವರ್ಷಾಣಿ ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶತವರ್ಷಾಣಿ ಅಭ್ಯಾರ್ಚ್ಯತ ಇತಿ ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಂ ಇತಿ ಚ ಲಿಂಗಾನ್. ಈ ಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶತವರ್ಷಾಣಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ. ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಂ ಇತಿ ಅಲ್ಲದ ಮುಂದದ ಇತಿ ಶಬ್ದ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ? ಶತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಇತ್ಯತೋಪಿ ಪರಸ್ತಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತೋಪಿ ಪರಸ್ತಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಭ್ಯಾರ್ಚತ್ ಶತವರ್ಷಾಣಿ ಇತ್ಯತೋಪಿ, ಈ ಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯತಃ ವಿಷ್ಣೋರೇವ, ಹಂಗ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಗ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣಾನ್ನ ಚಕ್ಷುರಾದೀನ ಪ್ರತಿ ವಂಶತ್ವಂ. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆಧಾರನಾದವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಂ ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ ಅನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಾಗ ಆಚಾರ ಅಂದಾರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಅದು ಪ್ರತೀಕ, ಅದು ಟೀಕಾರಾಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆದರು. ಚಕ್ಷುರಾದೀನ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು. ವಂಶತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರತ್ವ ಯಾರಿಗೆ? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಆಧಾರನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಈ ಜೀವ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ಮುಖ್ಯತೆಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಾದಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಏತೇನ ನವಕ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಉಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಓಂ ನವಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಓಂ ನವಕ್ತುರ್ ಆತ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ 3 ಸೂತ್ರಗಳವ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೇಳದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಏನೋ ಮುಂದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಏತೇನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಬರೀತಾರ ಯಾದವಾರ್ಯರು, ನವಕ್ತುರ್ ಆತ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರತ್ರಯೇಪಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾನ ತದ್ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರತಯ ಅಭಿಪ್ರೇತತ್ವಾತ್. ರಾಯರು ಬಹಳ ಯಾರು ರಾಯರಲ್ಲ, ಯಾದವಾರ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರಲ್ಲಿರೋ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಆ ಮುಂದಿನ 3 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಕೇವಲ ಆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ದೇವತೆಗಳ ಜೀವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೇಶಾಂಚಿತ್ ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾದಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೇಶಾಂಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಚಿತ್ ಅಂತ ಕೇಚಿತದ ಕೇಶಾಂಚಿತದನ ಕೇಚಿತ್ ಅದೇ ಕೇಚಿತ್ ಕೇಚಿತ ಅತ್ರ ಕೌಶೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷತಿ ಇಂದ್ರ ಪ್ರತರ್ಧನಾಖ್ಯಾಯಿಕಾಯ ಶ್ರುತಂ
ನೋಡಿ, ಕೌಶೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಂತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತರ್ಧನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಪ್ರತರ್ಧನ ರಾಜನಿಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣೋಸ್ಮಿ ಪ್ರದ್ಯಾತ್ಮ. ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಇಡೀ 1.5 ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಅದೇನೆ. ಕೇಚಿತ ಕೆಲವರು ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶೀತಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋಪನಿಷದಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೌಶೀತಕಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತರ್ಧನಾಖ್ಯಾಯಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳೋರು, ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರತರ್ಧನ ಎಂಬ ರಾಜ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಣೋಸ್ಮಿ ಪ್ರದ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಂ ಉದಾಹರಂತಿ. ಕೆಲವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲು. ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೇನೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹಿಂಗೆ ಹೊರಡಿರ್ತದೆ ಅಧಿಕರಣದ ಕ್ರಮ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಡೋದೇನೆ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುನೋ ಭೂತಾಕಾಶವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಅಂತೂ ಪ್ರಾಣೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ವಕ್ತು ಇತಿ ನ ಶ್ರುತ್ಯನುಗತಂ. ಮೊದಲೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತರ್ಧನ ರಾಜ ಶ್ರೋತ ಹೊರತು ವಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೇಳೋವನೇ ಹೊರತು ಹೇಳೋವನಲ್ಲ ಪ್ರತರ್ಧನ ರಾಜ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರುತ್ಯನುಗುಣವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಕ್ತುಹು ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ತೃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಅದನ, ಪ್ರಾಣೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ ಮೊದಲಾದವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವನೇನಿವನು ಶ್ರೋತ, ಇವನು ವಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇಷಾಂ ವಕ್ತು ಇತಿ ನ ಶ್ರುತ್ಯನುಗತಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನವಕ್ತುರಾತ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಕ್ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದು ಶ್ರುತ್ಯನುಗತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರಿಯಾದ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಬರೀತದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಪರಕೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳೇ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಅಪರೇತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾರು ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕೆಲವರು ಪರಕೀಯವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಇಷ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ವಕ್ತು ಇತಿ ನ ಶ್ರುತ್ಯನು. ತೇಷಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಏನು ಪರಕೀಯರು ಪ್ರಾಣೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಕ್ತು ಎಂಬ ಪದ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಶ್ರುತ್ಯನುಗತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಕ್ತೃತ್ವಂ ಹಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರತರ್ಧನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರಪ್ಪ? ಇಂದ್ರದೇವರು. ಇಂದ್ರದೇವರು ವಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ನವಕ್ತುರಾತ್ಮೋಪದೇಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನವಕ್ತು ವಕ್ತು ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ವಕ್ತೃತ್ವಂ ಹಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯ, ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ವಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಇಂದ್ರದೇವರು ಅಂಬೋ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಆತ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಸಾಕ್. ವಕ್ತೃತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನವಕ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವಕ್ತೃತ್ವಂ ಹಿ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಆತ್ಮೋಪದೇಶಾದಿತ್ಯನೇನೈವ ಲಬ್ಧಂ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವಕ್ತೃತ್ವ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಚ ವಕ್ತೃ ಇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಪತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹಿಂಗ ಅನ್ಬೋದಿಲ್ರಿ, ಆ ವಕ್ತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರನ ಜ್ಞಾನವಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನವಕ್ತೃ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಸ್ಯ ತದ ಅಪ್ರತ್ಯಾಯಕತ್ವ. ಇಂದ್ರನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಕ್ತೃ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸರ್ವಥ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರದೇವರು ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ವಕ್ತು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನವಕ್ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟ ಅವ್ರ ರೀತಿ ವಕ್ತೃ ಶಬ್ದ ಅಂಬೋದು ನವಕ್ತು ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರುತಿ ಅನುಗುಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ವಕ್ತೃತ್ವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ವಕ್ತೃತ್ವ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರದೇವರು ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ವಕ್ತು ಶಬ್ದ ಯಾತಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಂದ್ರನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಕ್ತು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪ್ರತ್ಯಾಯಕತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವಕ್ತು ಶಬ್ದ ಇಂದ್ರನನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕವಾದದ್ದು ಗಮಕವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ರೀ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಅಸ್ಮಾಕಂತೋ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಶಸ್ತ್ರಂ. ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಶಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಸ್ತ್ರ, ಭಾರಿ ಗನ್ನು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟೀಕಾರ ಬರೆಯೋದು ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಶಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ. ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಶಸ್ತ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಇಂದ್ರದೇವರ ಮುಂದೆ. ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಮಾಕಂತೂ ನಮ್ಮ ರೀತಿ. ಈಗ ವಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಕ್ತೃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮಾಕಂತೂ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಶಸ್ತ್ರಂ ಶಂಸಿತು. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರವನ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಸ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಯಾರೋ ಇಂದ್ರದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಏನೋ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಂದ್ರದೇವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನ ಇಂದ್ರ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪದೇಷ್ಟು ಮರ್ಹತಿ. ಇಂದ್ರದೇವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬೃಹತಿ ಸಹಸ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಉಪದೇಷ್ಟು ಇಂದ್ರ ನ ಅರ್ಹತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯೋಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವಥ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇತಿ ಯುಕ್ತಿ ದ್ಯೋತನಾಯ ಸಾರ್ಥಕಂ ಇತಿ. ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ. ಒಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಅವ್ರ ರೀತಿ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಅನುಗತವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೀತಿ ವಕ್ತೃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿವಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ತಿಳಿ.